شہر میں 5واں سستا تندور کی آج انوگریشن ہے، اور جو ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا لاسٹ ایئر سپٹمبر میں، اور الحمدللہ دانش امان بھائی نے پہلے سستے تندور کی ہماری انوگریشن کی تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ فاؤنڈر ممبرز میں سے ہیں، فاؤنڈر ڈونرز میں سے ہیں دانش امان بھائی، کہ اگر دانش بھائی ہمیں اس دن وہ سپورٹ نہ دیتے، وہ بیک اپ نہ دیتے، تو آج یہ 5واں تندور آپ یہاں پر انوگریشن ہوتے ہوئے نہ دیکھتے شاید۔ اللہ کے بعد اگر ہمیں کسی نے فرسٹ ڈے سے سپورٹ کیا تو وہ دانش امان بھائی نے کیا ہمیشہ۔ پھر انہوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً لوگوں سے جوڑنا شروع کیا، اور الحمدللہ آج اتنے کم عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے دانش بھائی کی بدولت، اور آج یہاں پر ہم 5ویں تندور کا انوگریشن کر رہے ہیں اللہ والا ٹاؤن میں۔ تو اس کا کانسیپٹ تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے، کچھ لوگ آج کچھ نئے بھی لوگ آئے ہیں، تو میں ان سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم لوگ جو لیبر کلاس ہے، جو لوگ مطلب کام کرتے ہیں، مانگنے والے نہیں، جو مطلب کماتے ہیں لیکن ان کو پورا ہوتا نہیں ہے ان کا نا گزارا پورے منتھ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ منیمم ویج آپ کو سندھ گورنمنٹ نے 37,000 کیا ہے، لیکن 37,000 کے اندر بھی گزارا وہ بندہ نہیں کر سکتا جس کا کرایہ کا گھر ہے، بجلی کے بل پچھلے 1.5 سال سے جس لیول پہ آ رہے، تو ایک مڈل کلاس بندہ بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ تو یہ لیبر کلاس کو اس پہ ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ 10 روپے کی روٹی اور 50 روپے کا سالن، وہ بھی ایک ہائی کوالٹی کا، جو ہم اپنے کچن میں تیار کراتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا اس کے لیے سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ کچن ہے، آئل ہم ہائی کوالٹی کا یوز کرتے ہیں سر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں 50 روپے کا سالن اور 10 روپے کی روٹی ان کو دیتے ہیں، جو کہ کامیابی سے یہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور اب 1 سال کے عرصے میں ہم لوگ یہاں پر 5ویں کی آج انوگریشن کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کاٹی نے بھی ہمیشہ بڑی سپورٹ کی ہے، کاٹی کے ممبران، سی ایس آر کے چیئرمین ہمارے زاہد حمید بھائی نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی، ہر جگہ جہاں ہمیں ضرورت پڑی کسی سے ملاقات کرانے کی، کسی کے ساتھ ڈونیشن کے لیے یا کوئی ریفرنس کے لیے، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ بلکہ جتنے بھی دانش بھائی کے دوست ہیں وہ ڈے 1 سے آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہر جگہ ہمیں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں اس میں سپورٹ بھی دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہر اوپننگ میں بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ میں ان کے لیے بڑا شکر گزار ہوں دانش بھائی آپ کا۔ اور کاٹی کا ہمارا جو سیکنڈ تندور ہم نے انیشیٹو لیا تھا وہ کاٹی پہ کیا تھا کورنگی ایسوسی ایشن کے ساتھ، جو کہ الحمدللہ 12 بجے ہماری گاڑی آ جاتی ہے کاٹی کے، اور کاٹی نے ہمیں اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ جگہ دی ہوئی، جس کے لیے ہم بڑے مشکور ہیں زبیر چھایا صاحب کے، ان کی پوری ٹیم کے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو سلسلہ آگے لے کے چلتے رہے۔ تو یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بریفنگ دی ہے کہ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو بتاؤ، ہمارے ڈونرز بھی ہیں، ہمارے یہ جتنے بھی یہ فلور ملز کے اونرز ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے بڑے شکر گزار ہیں، وہ بھی ہمیشہ بیگز ہمیں دیتے ہیں۔ تو ہماری صرف سب سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی کیش سپورٹ نہیں دے سکتا ہم نہ دے، ہمیں صرف آٹا دے دے، ہمیں آئل دے دے، کوئی بھی چیز ایسی جو ہمارے انگریڈینٹس میں ہماری نیڈ ہے، تو اگر ہمیں وہ بھی دے دے ایز اے ڈونیشن تو ہم اس سے اپنا کام ہمارا چل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی کیش دے، ہمارے بینک اکاؤنٹ یہاں موجود ہے، اور اس کے اندر لوگ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون کون سے ڈونر، ہماری بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ ڈونیشن ہمیں اس کے اندر دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھا کاز ہے۔ تو میں اس میں اب ریکویسٹ کروں گا ہمارے موئی شاہ صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اور تھوڑا سا بریفنگ دیں۔ تمام معزز ہمارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج آئے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس انیشیٹو کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا۔ اور جیسے عامر بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارا ون آف دا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس وقت سب سے بڑا یہی پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور واٹر ویلز ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن میں ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے سیکنڈری ایجوکیشن بھی نہیں، جو کہ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بہت سے بچے ایسے، یونیورسٹی کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا سیمسٹر ہوتا ہے، اور جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ اس میں اس وقت پرابلم میں، جن کے 2-3 بچے پڑھ رہے ہیں وہ نہیں افورڈ کر پا رہے اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ گھروں کا سامان بکنے کی نوبت ہے۔ تو ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جو پروفیشنل اسٹڈیز میں بچے ہیں انہوں نے کہیں پہنچنا ہے، ان کا کہیں نہ کہیں ایک ایسا رول ہوگا آگے جا کے معاشرے میں کہ وہ اس پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے۔
اس کے علاوہ ہمارے مزید پروجیکٹس جس میں ہمارا رمضان راشن بھی آ جاتا ہے وہ بھی ہے. یہ جو ہمارا ایک سستا تندور کا ہمارا کانسیپٹ تھا یہ عامر بھائی کا انیشیٹو تھا. عامر بھائی نے ایک دن میں اور عامر بھائی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ غریب لوگوں کو گرم روٹی سستی ملنی چاہیے. مہنگائی 25 روپے کی روٹی اس وقت ہوئی ہوئی تھی, آٹا بہت مہنگا تھا, 27-28-30 روپے تک کی کہیں ملتی تھی. تو ہم نے اس طرح سے کیا کہ ہم نے کہا ایک سلیب کرتے ہیں, اپنی جو ہماری استطاعت تھی اس کے مطابق. عامر بھائی نے کہا کچھ میں کر لوں گا, تو کرتے ہیں انیشیٹو لیتے. ہم نے کہا بسم اللہ. تو ہم نے اپنی دکان سے یہ کام شروع کیا. ہمارے ساتھ جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے تھے جس میں دانش امان صاحب ہیں, جنید عبد القادر صاحب ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اس گلی میں موجود تھے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ پکڑا, اور آج ہم ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کے ساتھ 5ویں تندور پہ بیٹھے. اور ہماری اب یہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آپ بہت جلد دست کریں گے. اور یہ کہ ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کے بغیر یہ انیشیٹو نہیں چل سکتا. اس کے ڈونر سپورٹرز, اس کو چلانے والے تمام آپ لوگ ہیں. یہاں پہ انڈسٹری کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. کاٹی موجود ہے, کاٹی کا ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے. ہمارا سیکنڈ تندور کاٹی میں کھلا جو اب تک وہاں موجود ہے, کاٹی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ بھی انیشیٹو ہمارا کاٹی کی سپورٹ سے ہے. کاٹی کو ہم اس میں آن بورڈ لیا ہوا ہے ہم نے. یہاں پہ انڈسٹری کے لوگ ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں گے انشاءاللہ تو بہت جلد یہ پروجیکٹ فلرش کرے گا, اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. ہمارا ایک ٹارگیٹ ہم نے جو کیا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ہمارا یونٹ سبسڈی لیتا ہے. 2 لاکھ روپے کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. اگر انڈسٹری کے ہمارے ساتھ جڑتی ہے اور 2-4 انڈسٹریز بھی مل جاتے ہیں اور اس کو ہمارے انیشیٹو کو ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں, تو ہمیں یہ امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کو ملٹیپلائی, اب اس کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو جیسے کہنا چاہیے گیلپنگ میں 4 سے 8, 8 سے 16 کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. جی عامر بھائی بات کریں گے, بٹ آن behalf of DRSWA I would like to welcome Honorable Deputy Patron in Chief کاٹی زبیر چھایا صاحب, جو آئی تھنک یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے مینٹر ہیں. زبیر چھایا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جنید نکی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کے, آئی تھنک اتنے اسمارٹ پریزیڈنٹ تو آج تک کبھی کاٹی میں نہیں آئے. سوٹ بھی سیٹ ہوتا ہے, ورنہ ہمارے جیسے لوگوں کو سوٹ جا کے سلوانا پڑتا ہے, لیکن آئی تھنک جنید بھائی جا کے سوٹ خرید سکتے ہیں ریڈی میڈ. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک چیئرمین پاکستان لیدر گارمنٹ مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن فاروق احمد صاحب, ان کا بہت بہت شکریہ. یہ بھی ہر چیریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ورنہ جنرلی جو بزنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ بزنس کی بات کرتے ہیں, لیکن فاروق صاحب چیریٹی اور فلینتھرپی کی بھی بات کرتے ہیں. اینڈ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اکرام راجپوت صاحب, جو کہ ملٹیپل آرگنائزیشن میں ہیں, اور فیڈریشن میں جو پولیس کے ساتھ لیزون ہے اس کے ہیڈ اکرام راجپوت صاحب ہیں, اور ہمارے بہت سپورٹر ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ زاہد حمید بھائی آئی تھنک کہ اس وقت کراچی میں کوئی ایسی چیریٹی ہوگی جس کے سپورٹر زاہد حمید بھائی نہ ہو, اور ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی چیریٹی چل نہیں سکتی اس وقت, اس کو لے کے چل رہے ہیں. دین وی ہیو راجہ انیس بھائی, میٹرو 1 نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں. تھینک یو ویری مچ راجہ بھائی, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تقریب کے چیف گیسٹ پریزیڈنٹ کاٹی جناب جنید نکی بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. زبیر چھایا سے ان کو اس میں جو ہے چھپی بھی نہیں ہے بات, جس طرح سے چیزوں کو یہ خاص طور پہ فلنتھراپی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں. بہرحال اسٹیج میں موجود آصف صاحب, یاسر صاحب, اکرام میرے بڑے بھائی, فاروق صاحب, زبیر چھایا صاحب, زاہد حمید صاحب, اور ہماری یہ جو ڈیفینس ریزیڈنٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے معیز صاحب ہیں, شرح صاحب ہیں. ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے یہ 5واں جو ہے وہ سستا تندور آج انوگریٹ کیا ہے. اس میں سر جیسے آپ نے حکم کیا تو میں راستے میں تھا کہ ایک ممبر کا فون آ گیا, اور کاٹی کے ایک ممبر نے کہا کہ جی 6ٹھا تندور آپ کل سے چاہیں تو اسٹارٹ کریں, جگہ بتائیں ہمیں, اور میں اس کے لیے جو بھی ریسورسز ہیں وہ اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس طرح کیونکہ یہ دیکھیں, کرو مہربانی تو محل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اس کی جو ویلیو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم
ये काम करेंगे लोगों के भले के लिए, और लोगों का भला क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी इंडस्ट्री है नेबरहुड में, और आपने इसी इलाके में जो है वो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, और अदर प्रोजेक्ट्स भी डेफिनेटली आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं कोरंगी में। तो ये जिस तरह से, जिस तेजी से ये ग्रो कर रहा है, ये लोगों को नजर आ रहा है कि आप जब काटी की जब बात हुई, और ये इन्होंने जो दूसरा तंदूर जब लगाया, वहाँ पे मोबाइल तंदूर है रोजाना, उसकी लॉजिस्टिक्स होती हैं, बल्कि इंशाल्लाह इनको अब जगह भी मिल जाएगी काटी में, इनको रोजाना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं इनको एक सही जगह दे दें। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो वो मुझे नहीं पता था, मेरा तारुफ नहीं था, तो मैं दूसरे तीसरे दिन नीचे गया और मैंने एक जो इनका पैकेज है वो खरीदा, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्वालिटी कैसी है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये रैंडम चेक आप किसी भी तंदूर पे इनके जाके कीजिए, आपको खुशी होगी कि ये कितना बड़ा काम ये कर रहे हैं। और आज भी काटी की सपोर्ट इनके साथ इस तंदूर पे भी मौजूद है, और आगे जितने आने वाले तंदूर हैं, हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं सारे जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। ये आला हज़रत के फरमातों का सुल्तान। आज के चीफ गेस्ट हमारे काटी के सदर जुनैद नकी साहब, जिन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दानिश अमान, मेरा छोटा भाई जाहिद हमीद, यासिर गुलजार, इकराम भाई, स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्त, और डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के आमिर शुरा साहब और मुइज भाई, जिनका ये एक्चुअली आइडिया था, ब्रेन चाइल्ड था, जिसको इम्प्लीमेंट करने में इनिशियली बड़ा अहम किरदार रहा दानिश अमान का। दानिश हो या जाहिद हो, मैंने ये देखा है कि वो किसी भी नेक काम में कभी पीछे नहीं रहते, बल्कि हमेशा हिम्मत करके न सिर्फ खुद आगे आते हैं, बल्कि और दोस्तों को लाते हैं और बड़ी खिदमत करते हैं, जिसकी इब्तदा हमने शायद 2016-17 में इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन से किया था, मेन अपने ब्रुक्स राउंड अबाउट पे, और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे सिलसिले उन्होंने ये किए। मैं डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन को और उनके तमाम डोनर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ये सस्ता तंदूर, सस्ता खाना, ये बिल्कुल सही बताया कि आज के ज़माने में महंगाई इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, आमदनी वही है, या अगर बढ़ी है तो उस तनासुब से नहीं बढ़ी जिस तनासुब से महंगाई बढ़ी है। अगर आप एक शख्स को एक वक्त का पेट भर के खाने वाला खाना अगर 60 रुपए में 50 रुपए का सालन और 10 रुपए की रोटी मुहैया करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा कार कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मेहनत करके भी, 12 घंटे काम करके भी, पैसे कमा के भी अपना पेट नहीं भर सकते। उनके लिए जो सब्सिडाइज रेट्स पर खाना और रोटी आपने मुहैया की है, इसको मैं समझता हूँ कि आप इंसानियत की भी बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस नेक काम को, आपके इस कंट्रीब्यूशन को कबूल फरमाए। और जब ये दूसरा तंदूर हमने काटी में शुरू किया था ब्रुक्स राउंड अबाउट पे, मुझे याद है, और आज अल्लाह की मेहरबानी से हम ये 5वें पे आए हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 50वें पे भी आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है और उसी मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है। और हमारे यहाँ कार्य खैर में हिस्सा लेने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ ये यकीन दहानी हो जाए कि उनका डोनेशन या उनका पैसा सही डायरेक्शन में खर्च हो रहा है और सही लोगों तक पहुंच रहा है। भीख देना, खैरात देना एक अलग चीज है, और सब्सिडाइज रेट पर लोगों की मदद करना, उन लोगों की जो मेहनत कश है, जो हक हलाल की खाना चाहते हैं, जो खैरात पे या भीख पे जिंदा नहीं रहना चाहते, वो सफेद पोश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, उनको इस तरह से रिलीफ दे देना
मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं जुनेद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि काटी के प्लेटफॉर्म पर हमें मिल करके इसको और स्पीड अप करना चाहिए और बहुत जल्द हमें ये 50वें तंदूर के इफ्तिताह तक पहुंचना चाहिए इंशाल्लाह। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों को उसकी वो की कैसी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ जगहों पर ली जाती है, इसको सब्सिडी देना मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा वो है। इसमें मैंने पार्टी के बहुत सपोर्ट किया है। और पहला प्रोजेक्ट जो सेकंड प्रोजेक्ट जिन्होंने बताया पार्टी के साथ था, तो वो थोड़ा सा करके उसको देखते हुए अभी अल्लाह वाला टाउन में एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है काटी के प्रपोजल से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मेंटर है जुबैर छाया साहब कि आके वो इसको रोशनी डालें ताकि इसको और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे और जुबैर छाया साहब, जुनैद नकी, दानिश अमान, जाहिद अमीर साहब और बाकी सारे दोस्त। हमने हमेशा से सुना है कि जो अफजल तरीन इबादत हैं उसमें से एक ये है कि किसी को खाना खिलाया जाए, तो ये राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। और सस्ता तंदूर मैं समझता हूँ कि दिस इज नीड ऑफ द आवर, कि जो मेहनत कश बंदा जो अपने रिसोर्सेज से, अपनी इनकम से अपने मामलात पूरे नहीं कर पा रहा, उसको अगर ये हेल्प मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। और बहुत लोगों ने दानिश भाई की बात की, अगर इस तरह के लोग और भी लोग हों तो जैसे जुबैर शायर साहब ने कहा कि 50 तंदूर, तो इंशाल्लाह ताला वो दूर नहीं है वक्त कि जब अगर लोग जुड़ते जाएंगे तो 50 तंदूर तक भी पहुंच जाएंगे। और असल तो बात यह है कि अल्लाह करे कि ऐसे हालात हों हमारे मुल्क के कि हमें इसकी सब्सिडाइज रेस्टोरेंट्स की या कैफे या आउटलेट की जरूरत ही ना हो, लेकिन फिलहाल अभी फौरी तौर पे तो ऐसा नजर नहीं आता। अल्लाह करेगा ऐसा हो जाएगा और मुल्क भी तरक्की करेगा और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हमें बहुत अशद ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा काम डिफेंस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मोइस्टा और आमिर शुरा कर रहे हैं और इनके साथ जो इनके डोनर्स हैं वो कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और जैसे जुबैर भाई ने भी कहा कि सारी बात जो है वो ट्रस्टवर्दी होने की है। अगर ये 1 से 5 तक आ गए तो डोनर्स का इन पे एतमाद है और इंशाल्लाह ताला ये एतमाद बढ़ता रहेगा, डोनर्स भी बढ़ते रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ डोनेशन भी बढ़ता रहेगा, तो इंशाल्लाह ये मजीद तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और यहाँ तक पहुंचे और इस कार्य खैर में हिस्सा दे रहे हैं। बिल्कुल आमिर भाई, हम आप सही बात कर रहे हैं कि दानिश अमान भाई का नाम कोई ढका छुपा नहीं है और मेरे ख्याल में इसमें बताने में भी कोई आर नहीं होती कि हर काम में, और हमें भी इस काम में लाने वाले यही हैं। एक सैटरडे वेलफेयर के नाम से इन्होंने बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे सिंध में और पाकिस्तान तक, पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। तो आमिर भाई देखे, लोग तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन समझ लें 25 करोड़ आबादी है, लेकिन उसमें से कार्य खैर के लिए चंद ही लोग आते हैं और वो लोग हैं जो दर्द दिल लगते हैं। मेरे ख्याल में एज ए इंसानियत हर इंसान को ये काम करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो मेरी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आमिर भाई हो गए, मोहित भाई हो गए, दानिश भाई हो गए, जुबैर छाया साहब हो गए, जुनैद नकी साहब हो गए, दूसरे जितने भी साथी हैं, ये भी हम ही इंसानों में से इंसान है, लेकिन अल्लाह ने दर्द दिल दिया है, एक सॉफ्ट कार्नर दिया है और हर काम में आगे आ जाते हैं। अपना काम भी देख रहे हैं और इस कार्य खैर में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितना भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सके आमिर भाई का साथ दें। और इंशाल्लाह मेरी आमिर भाई से बात भी होगी थी कि नेक्स्ट जो तनूर है वो सेक्टर 7A में खुलेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
आर्किटेक्ट एसोसिएशन का 5वां सस्ता तंदूर की ओपनिंग थी और इससे पहले 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे मराठी शहर में। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ऐसा इक़दाम है रिटर्न प्रेसिडेंट एसोसिएशन का, हामिद खुरा का, मुंशिया का, कि ये इस तरह से उन इलाकों में काम कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको सब्सिडाइज मील की, सब्सिडाइज खाने की ज़रूरत है। और आज के महंगाई के दौर में कि जब लोगों की अपने रिसोर्सेज से वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इनका इरादा है कि मजीद इसका नेटवर्क फैलाया जाएगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इसको लांडी, नाजमाबाद, नौरसाबाद वगैरह में भी ऐसे आउटलेट सब्सिडाइज मिल के खोले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस रेजिडेंट एसोसिएशन, हामिद खुरा और सैयद मुंशिया का बड़ा काम है और इनके डोनर्स को सलाम है कि जो इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं और ये अपने नेटवर्क में लाते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मजीद बेहतरी होगी इनके काम में। जिस तरह की महंगाई है, 20 रुपए की रोटी और 150 रुपए का साधन कम से कम, एक जो वर्किंग क्लास है वो इससे मुस्तफीद नहीं हो पा रही। तो जो लोग दूर दराज काम करने आते हैं या जो गरीब लोग हैं, खाने की जिनको प्रॉब्लम है, घरों में गैस नहीं है, गैस के इशूज हैं, खाना नहीं पकता, तो हमने एक सब्सिडाइज जिसमें इज्जत से आप अपना खाना लेके जा सकते हैं, साफ सुथरा हाइजीनिक, ताकि लोग बीमारी से भी बचें और अच्छा खाना पेट भर के खा सकें सस्ते पैसों में। तो इसका कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसको रन कर रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह 5 हमारे लग चुके हैं। एक हमारा कमर्शियल एरिया में है, एक शहर डिफेंस का जो डिफेंस की एसोसिएशन है, हमने स्टार डिफेंस से लिया था। उसके बाद हमारा एक काटी में है, उसके अलावा एक हमारा है वो महमूदाबाद गुजर चौक पे है और ये हमारा 5वां जो है ये यहाँ पे हमने अल्लाह वाला टाउन सुरंगी में खोला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम और भी इस तरह के यूनिट खोलेंगे ताकि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। हम उनको भी कैटर करते हैं अपने डोनर्स की मदद से और हम अपने डोनर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पे बड़ा ट्रस्ट किया। और ये जो हमारा सस्ता तंदूर है, इसको अभी समझ लें इस लास्ट सितंबर में 1 साल हुआ है। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वें तंदूर पे पहुंच गए और ये सब अल्लाह के बाद हमारे डोनर्स की सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें सपोर्ट की दानिश अमान भाई ने की और उसके बाद हमारे डोनर हमारे साथ जुड़ते गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ जो पहुँचे हैं ये अल्लाह के बाद दानिश अमान भाई की सपोर्ट की वजह से।